તો મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે તેના પર નજર કરવામાં આવે તો અમદાવાદથી આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે। અમદાવાદના વાસણા વિસ્તારમાં જે રીતની આત્મહત્યા કરવામાં આવી છે મહિલા દ્વારા તેને લઈને અત્યારે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। હવે વાત કરીએ ગીતા રાજ પુરોહિત કેસમાં આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પત્નીના મોત મામલે રાજસ્થાનીઓ ઉમટી પડ્યા છે। કરણી સેનાની રેલી બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। परिवारनी हत्यानी आशंका वच्चे आ तपास करवामां आवी छे। गीता बहन को न्याय दोना नारा लगावामां आवी रह्या छे। अमदावादना वासणा विस्तारमां गीता राज पुरोहितना मोतना मामले आजे विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं हतुं ने ते विरोध उग्र बन्यो छे। मृतकना परिवारजनो अने करणी सेनाना कार्यकरो मोटी संख्यामां रेली काढीने पोलीस कमिश्नर कचेरी पहोंच्या अने आरोपी पोलीस कोन्स्टेबल अर्जुन पुरोहितनी धरपकड न थता लोकोमां भारे रोष पण जोवा मळी रह्यो छे। रेली दरमियान गीता राज पुरोहितने न्याय आपोना नारा पण लगावामां आव्या। परिवारजनोए आ घटनाने आत्महत्या नहीं परंतु सुनियोजित हत्या गणावी छे अने करणी सेनाए आरोपी सामे हत्यानो गुनो नोंधीने आ मांग उठी छे के हत्यानो गुनो नोंधवो अने तेवी मागणी लोको करी रह्या छे अने साथे समग्र केसनी तपास क्राइम ब्रांचने सोंपवानी पण मागणी करवामां आवी छे। राजस्थानथी पण एक मोटी संख्यामां समाजना लोको अमदावाद पहोंच्या छे अने तेमणे विरोध प्रदर्शन पण कर्युं छे। पोलीस कमिश्नर कचेरीनी बहार चुस्त पोलीस बंदोबस्त पण गोठवी देवामां आव्यो छे कारण के आ मामलो वधारे उग्र न बने तेने लईने अने समग्र मामले शहेरमां राजकीय अने सामाजिक माहोल गरमायो छे। तो आ साथे लाइव जोड़ी गया हमारा संवाददाता स्मित उपाध्याय। स्मित जणावशो अमदावादना वासणा विस्तारनी जो बात करवामां आवे तेमां जे आखी वात छे तेमां आजे अमदावादना वासणा विस्तारमां गीता राज पुरोहितना मौत मामले आज विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं हतुं अने विरोध प्रदर्शन उग्र बन्युं छे। लागे छे मारो अवाज स्मित ने नहीं पहुंची रह्यो तो अमे तमने जणावी दे कि अमदावादना वासणा विस्तारमां गीता राज पुरोहितना मौत मामले आज विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं हतुं अने विरोध उग्र बन्यो छे। मृतकना परिवारजनो अने करणी सेनाना कार्यकरो मोटी संख्यामां रेली काढीने पोलीस कमिश्नर कचेरी पहोंच्या। आरोपी पोलीस कोन्स्टेबल अर्जुन पुरोहितनी धरपकड न थता लोकोमां भारे रोष जोवा मळ्यो छे। रेली दरमियान गीता राज पुरोहितने न्याय आपोना नारा लगावामां आव्या छे। तो आ साथे फरीथी अमारा संवाददाता लाइव जोड़ी गया छे स्मित जणावशो के अमदावादना वासणा विस्तारमां गीता राज पुरोहितना मामले आजे विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं हतुं। દ્રશ્યો કમિશનર કચેરી સર્જાયા હતા જે કરણી સેના છે અને રાજસ્થાન લોકો પણ આવ્યા હતા ભારે માત્રામાં અને અમદાવાદથી પણ લોકો જોડાયા હતા। જે ભૂદેવ સમાજ હતું તે પણ જોડાયું હતું। ગીતાબેન હતા પાસે થઈને 15 એપ્રિલના રોજ જે છે તે તેમને આવ્યો હતો ને ત્યારબાદની વાત કરીએ આજે જે છે તેના ન્યાય માટે છે કરણી સેના અને ભૂદેવ સમાજ છે જે એકતા થઈને કમિશનર કચેરી પહોંચ્યા હતા અને 600 જે હતા તે કમિશનર કચેરી ઘેરી લીધી હતી। ત્યારબાદ કમિશનર કચેરીના જે ગેટ હતા તે ત્યારબાદ તો ત્યારે આવતા જે વિરોધ દર્શાવવા આવ્યા હતા તે લોકો ત્યાં બેસી ગયા હતા। કરણી સેના દ્વારા નારા પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા કે ગીતાબેન કો ન્યાય દો ऐसे नारे पर लगावવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ જે દર્શન કર્યા હતા પોસ્ટરો છે તેમાં પણ ગીતાબેન કો ન્યાય દો તેવા પોસ્ટર પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા અને પોસ્ટર સાથે જે વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો। बिल्कुल हवे स्मित आज आखो मामलो छे तेनी तपास माटे क्राइम ब्रांचने सोंपवानी मागणी करवामां आवी छे। जी અત્યારે જે રીતના નીરજ સાહેબ છે તેમને પણ જે છે તે સંવાદ કર્યો હતો કરણી સેના સાથે અને ભૂદેવ સમાજ સાથે। ત્યારની વાત કરીએ તો જે રીતના ત્યાં કમિશનર કચેરીએ જે વિશેષજ્ઞ છે તેને લઈને ગેટ જે બંધ કરવામાં આવે ત્યારબાદ ખોલીને જે છે તે નીરજ વરપુરે સાહેબે મિટિંગ કરી હતી। આશરે 1.5 કલાક મિટિંગ ચાલ્યા બાદ જે છે તે સંતોષપૂર્વક જવાબ મળતા કરણી સેના જે રાજ શેખાવત છે તે પણ ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ જે પોલીસ સાથે થોડી બોલાચાલી પણ થઈ હતી ત્યારબાદ તેને એન્ટ્રી આપવામાં આવી હતી।
જે 1.5 કલાક મીટિંગ ચાલી હતી તેમાં સ્પષ્ટ રીતે ક્લિયર બન્યું કે જે ડીસીપી સાહેબ છે તેમણે પણ કહ્યું હતું કે નિષ્પક્ષ જાંચ કરવામાં આવશે અને જે પણ આમાં સંડોવાયેલું છે તેની તપાસ કરવામાં આવશે, તેને કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે રીતના પંદર એપ્લિકેશન જે રાજપુર છે તેની જે મીટિંગ કાર્ય હતો જે ગળે પાસો કહીને ત્યારે જે અર્જુનસિંહ જે છે તે સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા અને તે ફરાર હતા. ગઈકાલ જે છે તેમની મહારાષ્ટ્રની જે ધરપકડ કરવામાં આવી છે વહેલી સવારે તેમને જે છે કે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ વાળા લાવવામાં આવ્યા છે. જી બિલકુલ. હવે સવાલ બીજો અહીંયા એ પણ છે સ્મિત કે તેમના પરિવારજનો આ જે આખો કેસ છે તેને આપઘાત નહીં પણ હત્યા ગણાવી રહ્યા છે. જી ગીતાબેન જે છે તે અગાઉ પણ 2 વખત પીસીઆર વાળને બોલાવી ચૂક્યા છે. 112 નંબર પર ફોન કરીને તેમને ઘરે પણ પીસીઆર બોલાવી હતી. તેમાં જે કોન્સ્ટેબલ હતા તેઓ દ્વારા પણ ગેરવર્તણૂક કરવામાં આવી હતી. ક્યાંક ને ક્યાંક જે પોલીસ તપાસમાં પણ જે તપાસ કરવામાં આવી તેમાં છેડછાડ કરવામાં આવી તેવા પણ આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે પરિવાર દ્વારા. અને તેમના જે ભાઈ છે તેમને પણ જણાવ્યું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ પણ અંદર સંડોવાયેલી હોય, તેને કોણે બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અત્યાર સુધી ક્યાં હતા તેની પણ તપાસ કરવી જોઈએ. તેમના ભાઈ દ્વારા જે છે આરોપ કરવામાં આવે છે. પોલીસ દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક તેમાં ભાઈ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે પોલીસ દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તે સંડોવણી છે અને તેમ છુપાવવામાં જે અર્જુનસિંહને આવ્યા હતા તેમાં તેમનો પણ હાથ હોઈ શકે છે. નીરજ ગોરખપુર સાહેબ છે તેમને પણ એવું પણ આશ્વાસન આપ્યું છે. ત્યારબાદ જે છે તે કરણી સેનાના ભૂદેવ સમાજ હતા તે બંને જે લોકો હતા તેમના જે 600 લોકો હતા તેઓને સર્કસપૂર્વક જવાબ પડ્યો હતો. ત્યારબાદ જે છે કમિશનર કચેરી દ્વારાથી ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા. જી તો હવે સ્મિત પોલીસની કાર્યવાહી શું રહેશે? કારણ કે આ જે વિરોધ છે તે ખૂબ જ ઉગ્ર બની ગયો છે અને પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. તો પોલીસની અત્યારે શું સિચ્યુએશન છે? જે રીતના વિડીયો પણ સામે આવ્યા હતા કે જે રીતના કારમાં જે અર્જુનસિંહ છે તેમના ભત્રીજો હતો તેને પણ ગાડી બોલાવવામાં આવી હતી. તેની પર આશરે 19 વર્ષ ગણાય છે તેની પણ ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવી હતી. એક સ્ટીમ ભાઈએ કન્ફેસ કર્યું હતું કે અર્જુનસિંહ પણ મારા મોટા ભાઈ છે તેઓ દ્વારા માનસિક રીતે તે ગીતાબેનને તેમના ભાષાઈ છે તેમને પણ ત્રાસ આપવાનો છે તે આરોપ કબૂલ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે તે વિડીયો કબજે કર્યા હતા અને તેની તપાસ પણ તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. તે તપાસ કરીને બંને કેસ જે છે તે બંને તપાસમાં જોડવામાં આવે છે કારણ કે એક આપઘાતનો પ્રયત્ન કર્યો તે પણ કેસ નોંધવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એક નરક જે હોય કે તેની પણ તપાસ દિશામાં જે છે તે તપાસ કરવામાં આવશે તેવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે. આજે જે રાજ્યસભા દ્વારા જે રેલી કરવામાં આવી હતી આશરે 600 લોકોની રેલીમાં જોડાયા હતા અને કમિશનર કચેરીની રેલી હતી. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો જે 600 લોકો જોડાયા હતા તેમાં તેમને જે ગીતાબેનને ન્યાય આપવા માટેના પોસ્ટરો સાથે ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ જે ગેટ વાંકી દેવામાં આવ્યા. ત્યાંથી વાત કરીએ તો ત્યારે રાજસિંહ જે હતા અરવલ્લી સેનાના તેમની સાથે પોલીસે પણ ગેરવર્તણૂક ક્યાંક ને ક્યાંક કરી હોય તેવા પણ વિડીયો સામે આવ્યા હતા. જી બિલકુલ સ્મિત, આભાર સમગ્ર વિગત માટે.